नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 4 जून बुधवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करदे सहित आपको जिलार नाम लिखिदेवे तेज चलते कौन रही खबर तापर नजर पकाइबा। अंतर्दय गृह योजना प्रति पंचायत रु 10 हिताधिकारी को 12 तारिख में मिल पक्का घर एने कि सरकार तरफ बड़ घोषणा कर मोहन सरकार आरंभ कर अंतर्दय गृह योजना वर्ष पूर्ति प्रति पंचायत रु 10 जन को मिल पक्का घर एने कि सूचना देले पंचायतराज रवि नायक अंतर्दय गृह योजना एथर पक्का घर मिलवा सहित 5 दिन भितर तालिका देवाक वीडियो को निर्देश दी 12 तारिख दिन पूर्ति कार्यक्रम में पक्का घर दि मंत्री अंतर्दय गृह माध्यम समस्त मुंड को पक्का घर सुनिश्चित कर सहित 7,550 कोटी टंकार व्यय बराद अच्छी 3 वर्ष भितर 2,25,000 पक्का घर जोगाई देवाई सरकार लक्ष्य रखिंट योजना भिन्नक्षम विधवा दुरारोग्य विधि में पीड़ित एवं शहीद परिवार व्यक्ति एवं पद्मश्री पाई परिवार व्यक्ति बन्या बात्या अग्निकांड पीड़ित लोकों को लाभ मिल 2025-26 आर्थिक वर्ष में 2,603 कोटी टंका व्यय बराद रखिंट मोहन सरकार। सबु गाँ को हेब पक्का रास्ता आउ खटियारे बुआ हेबेनी रोगी एबे 100 जनसंख्या विशिष्ट गाँ को पक्का रास्ता हेबो एने कि गाँ गुड़िकर तालिका प्रस्तुत कर पीएम जनधन योजना 350 किलोमीटर पर्यंत रास्ता निर्माण टार्गेट कर सरकार ग्राम्य उन्नयन विभाग समीक्षा पर एक मंत्री रवि नायक तेज कहते ब्रिज कम ब्यारेज निर्माण हेबो यह द्वारा चाषी पानी दि जाई परिबो ता सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुख्यमंत्री सड़क योजना होइतिबा रास्ता पर्यायक्रमे डबल लाइन हेबो काम खराब हेले विभागीय अधिकारी कंट्राक्टर उपर आईनगत कार्यानुष्ठान हेबो बोली चरमबाणी शुणाइछन्ती रवि नायक। 17 वर्षर लंबा अपेक्षार अंत घटी 17 वर्ष मध्य अनेक थर पराजय और उपहासर सम्मुखीन होइछि रॉयल चैलेंज बैंगलोर आ प्रथम थर पर इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल जीति एबे रजत पाटीदार का अधिनायक रे बैंगलोर एवं रोमांचकर फाइनल पंजाब किंग्स 6टी रन रे मध्य परास्त करिछि या सहित दल आईपीएल 2025 रो चैंपियन मध्य होइछि कुणाल पांड्या जस दयाल भुवनेश्वर कुमार को स्मरणीय स्पेल निर्भर करी बैंगलोर 190 स्कोर को सफलता रक्षा कर 6टी रन मैच जीति एणिकी प्रति ट्राफिक पोस्ट बड़ परिवर्तन सबु ट्राफिक पोस्ट डिवाइडर लगे तुलसी गछ फल ट्राफिक पोस्ट अटकुवा यात्री माने भल ऑक्सीजन पाई परिबे तुलसी गछ भल ऑक्सीजन दे थाए एबे आम पाई कि ऑक्सीजन कमी कमी चलची तेणु तुलसी गछ लगिले लोके अधिक ऑक्सीजन पाई परिबे बोली गृह निर्माण नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना देइचंती एने यूएलबी को नगर उन्नयन मंत्री निर्देश दी बढ़ुची कोरोना आक्रांत संख्या रथयात्रा बढ़िला स्वास्थ्य विभाग चिंता राज्य में जो भाई कोविड आक्रांत संख्या तो बढ़ुची से नहीं बढ़िला स्वास्थ्य विभाग चिंता रथयात्रा आसंता काली 2 दिन मध्य हेब समीक्षा पर नियाजाइपारे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को राज्य अथॉरिटी पाखरे उपस्थापन कर राज्यवासी सतर्क रहिबाकु आह्वान देला स्वास्थ्य विभाग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मानिबा परामर्श जारी रही लोकों गहली न करने परामर्श दी सहित हाथ धोवा ग्लोव्स पिंधा मास्क व्यवहार करने परामर्श देती स्वास्थ्य विभाग सेपटे कोविड रोगी संख्या बढ़िबार लगी आवश्यकता अनुसार सबु जिला को टेस्टिंग किट जोगाई दिज्व जिला सीडीएमओ मान दायित्व अच्छा ओडिशा को बहुत टेस्टिंग किट आसी सूचना देते जन स्वास्थ्य निर्देशक तेज मुख्यमंत्री वार्ता सड़क नियम मानतु घर को फेरिबा निश्चित करंतु दुर्घटना केवल परिवार की राज्य क्षति नुहे समग्र अर्थनीति गभीर उपर प्रभाव पकाई यह कौन व्यक्तिगत क्षति नुहे बोली कहते तेज घर बाहर नहीं फेरिबा पर्यंत सड़कर समस्त नियम ठीक भाव पालन करंतु सुरक्षित भाव घर को फेरिया निश्चित करंतु बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते राज्य में जेपरी सड़क दुर्घटना कहीं मृताहत हेबेनि से लक्ष्य रे सरकार आगे नहीं शून्य दुर्घटना दिवस हेब जून 28 तारिख पर्यंत चलवाक अभियान रास्तार यातायात करिया बेले समस्त सतर्क हेबा दरकार सबु नियम मानिबा दरकार बोली मुख्यमंत्री राज्यवासी को आह्वान करछंती आज वाणिज्य परिवहन विभाग पक्षर लोकसेवा भवन आयोजित एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अतिथि भाव जोगदे आम देश दुर्घटना जो प्राण हराउता व्यक्ति मध्य
75% कारण ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା, ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା, ଭୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏସବୁ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଶୂନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ। ଏନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ରାମ ଦରବାରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ। ତେବେ 7 ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୋଟ 120 ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 100 ଜଣ କେରଳର ଅଯୋଧ୍ୟାର, ଅନ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କାଶୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରୁ ଆସିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 20 ଜଣ ସନ୍ଥ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକାଳ 6:30ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଧି ମୁତାବକ ରାମ ଦରବାର ଏବଂ 6ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ସମେତ ସହରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଅପମିଶ୍ରିତ ଖଜା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଓଜନରେ ମଧ୍ୟ ଠକୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖଜାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସ୍ଥା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚେତିଛି। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଖଜା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି, ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଠକାମି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସୁଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଏଥର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି କହିଛି। ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ଚଳାଚଳ ଦିବସ ବନ୍ଦ ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ପୁରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଜୁନ 3 ତାରିଖ 2025 ଟ୍ରେନଟି ଶନିବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନକର ବାତିଲ କରାଯିବ। କୁହାଯାଉଛି ଟ୍ରେନଟି 7 ଜୁନ 2025 ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କୌଣସି ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥିରୀକୃତ ରହଣୀର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ସଂଶୋଧିତ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଚାହିଦା ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ରେଳବାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେବା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରିବ ଛୋଟ ନୋଟ୍, 100-200 ଟଙ୍କିଆ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବେଳେ 500 ଟଙ୍କିଆ ବାହାରୁଛି। ସେହି ନୋଟକୁ କିଛି କିଣିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏଟିଏମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି 100-200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରେ ସୁପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ୍ରେ 4ଟି କ୍ୟାଶ ଡ୍ର ଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅତିକ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଶ ଡ୍ରରେ 100-200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ। ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନରେ 2.2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏଟିଏମ୍ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ 36,000 ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେବଲ ଏଟିଏମ୍ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରତିଟି ଏଟିଏମ୍ରେ 100-200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାରିବ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଅମୃତ ପିଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅପାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ବାଧା ଦୂର କରିବା ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଯୁବବର୍ଗ ପାଇଁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଯୁବ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପ୍ରାୟ 65% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବବର୍ଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗେଇ ନେବା।
ଯୁବ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେପରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭଲ କୌଶଳ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇକି ଏବେ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଇଆଇଟି ଆଇଆଇଏମ୍ ଏବଂ ଏମ୍ସ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭବିଷ୍ୟତ ବାହାରି କରିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁବବର୍ଗ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁପର ପ୍ରିମିୟର ବସ୍ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 5ଟି ଧାର୍ମିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବ ବସ୍। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୀ ଠାରୁ ତିରୁପତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଉଜ୍ଜୟିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭିଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପର ପ୍ରିମିୟର ବସ୍ ସେବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଆବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ବସ୍ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଡାକ୍ତର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସରକାର ଆଜି 8ଟି ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 3 ରଥର ଚକ ଅଖ ଥାକ ସହିତ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି 3 ରଥର ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବର ଲଗାଯାଇ କଳସା ମାପ ହୋଇ ଗାରିଆ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଠକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ଏସଓଜି ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ସେବାୟତମାନେ କମ୍ ରଥରେ ଚଢ଼ିବେ। ସେବାୟତମାନେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏବେ ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ମିଳିବ ସଠିକ୍ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ। ଭୋଟରଙ୍କ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତକୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବା ଇସିଆଇ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସିଧାସଳଖ ଏବେ ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆନୁମାନିକ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତର ଧାରା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପୁରୁଣା ମାନୁଆଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ବିଳମ୍ବକୁ ଦୂର କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିଂ ତଥ୍ୟ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ମାନୁଆଲି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏସଏମଏସ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ 4 ଘଣ୍ଟା 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଯୋଜନା ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା। ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 20ତମ କିସ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 3,580 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ। ତେବେ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାକୁ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ପୁଣି ବିନା ସୁଧରେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାଧୁସିଂ ଯୋଜନା ଯେମିତି 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।